Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 3, e-payments and security. In that, today we are going to learn part number 5 on security in cyberspace. Okay, so today we are going to start the second part of our unit number 3, that is security. The first part, that is e-payments, we have completed in our previous lecture. On e-payments side, we have completed the topics like credit card, debit card, smart card, electronic funds transfer, e-check, e-cash, e-wallet and payment gateway. Basically, payment gateway, the concept of payment gateway and digital wallet is one and the same. So today we are going to start the security part. In that we are going to start with the first topic, that is security in the cyberspace. Okay, so let us start today's part with the e-commerce security. What is the e-commerce security that we are going to learn today? So as consumers shift online, there is greater need for cyber security services. Okay, you are very well aware about various cyber attacks, various privacy issues. Okay, જે ઇન્ફોર્મેશન તમે પ્રોવાઈડ કરો છો બિફોર યુ આર શોપિંગ ઓન ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી તમે જ્યારે શોપિંગ કરો છો ત્યારે યુ હેવ ટુ મેડ અકાઉન્ટ ઓન ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ. એમાં તમારે તમારી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન લાઇક નેમ, દેન all the credit card or debit card details for payment that have to be provided before you are doing any kind of shopping. Okay, so e-commerce website ઉપર તમારે ઘણી બધી એવી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડતી હોય. ઓકે, હવે એ ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કઈ રીતે થતો હોય, પ્રાઇવસી ઇશ્યુઝ ઓર સાયબર અટેક્સ, હેકિંગ. ઓકે, સો દેટ આર threats, major threats in e-commerce websites nowadays. ઓકે, કન્ઝ્યુમર્સ જ્યારે પણ ઓનલાઈન શોપિંગ કરે છે, જ્યારે પણ ઓનલાઈન પેમેન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે, સિક્યોરિટી મસ્ટ બી there. Okay, e-commerce sites will always be a hot target for cyber attacks mostly e-commerce sites ઉપર થતા હોય, because e-commerce sites are એમાં payment na transactions, money transactions are more than any other media. ઓકે, સો ઈ-કોમર્સની સાઇટ્સ ઉપર સાયબર અટેક્સ થતા હોય છે. જ્યારે પણ કન્ઝ્યુમર્સ પેમેન્ટ કરે છે ત્યારે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે એમાં અટેક્સ થતા હોય. ઓકે, hackers use different ways to steal buyers data and use it for fraudulent activities. બાયરના ડેટા પણ સ્ટીલ થતા હોય છે, બાયરની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન, ક્રેડિટ કાર્ડ ડિટેલ્સ, ડેબિટ કાર્ડ ડિટેલ્સ એ રીતે હેક થતી હોય છે. In this fast-paced connected world, people are constantly sharing their personal information, be it on a website, shopping mall or restaurant. જ્યારે પણ કોઈ શોપિંગ કરવા જઈએ or whether we are doing shopping online shopping કરીએ કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાંથી ઓનલાઈન ઓર્ડર આપીએ. ઓકે, સો એ પહેલાં જે કંઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશન હોય, ઓકે, રેસ્ટોરન્ટની મોબાઈલ એપ્લિકેશન હોય કે કોઈ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ હોય, ઈ-કોમર્સ મોબાઈલ એપ્લિકેશન હોય, એમાં આપણે પહેલાં આપણું અકાઉન્ટ જનરેટ કરવું પડતું હોય છે. લોગિન આઈડી એન્ડ પાસવર્ડ, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ અવર નેમ, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ અવર લોકેશન. ઓકે, ઈ-કોમર્સની વેબસાઇટ ઉપરથી શોપિંગ કરવી હોય, બેઝિક આપણે લોકેશન પ્રોવાઈડ કરવું પડે. રેસ્ટોરન્ટની જે કાંઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ હોય એમાં ઓનલાઈન ઓર્ડર આપવો હોય, ઓકે, એમાં પણ આપણે આપણી લોકેશનની ડિટેલ્સ શેર કરવી પડે. ઓકે, સો ઓલ ધ ડિટેલ્સ આર ધ સ્ટફ ફોર ધીસ હેકર્સ માટે આ એક સ્ટફ છે. એનો યુઝ ઘણા બધા અલગ અલગ ક્રાઇમ્સ માટે થતો હોય છે. Hackers procure this data through malware, malicious mobile apps or by breaking into a company's database. હવે હેકર્સ આ બધો ડેટા ક્યાંથી કલેક્ટ કરે છે?
with the use of malicious activities, with the use of malwares, with the use of false applications, false messages, false calls. ઓકે, ઘણીવાર કોલ્સ આવતા હોય કેવાયસી અપડેટ કરાવવા માટેના, એવા ખોટા કોલ્સ આવતા હોય એડવર્ટીઝમેન્ટ્સના, લોન પ્રોવાઈડ કરવા માટેના. ઓકે, સો આ રીતે હેકર્સ છે ડેટા કલેક્ટ કરે છે અને એ ડેટાનું યુઝ કંઈક ક્રાઇમ કરવા માટે ઓર ચોરી કરવા માટે થતો હોય છે. The data may be used to win customers with fake calls or fraud populist advertisements. These advertisements contain encrypted codes, and once the consumer clicks on them, the hackers get access to consumers' or customers' network, stealing valuable personal information like bank details, personal files, etc. ઓકે, હેકર્સ આ બધા ડેટાને કઈ રીતે હેક કરતા હોય છે? થ્રુ સેન્ડિંગ સમ મેલિશિયસ મેસેજીસ એવા આવતા હોય કે ગેટ ક્લિક ઓન ધીસ વેબસાઇટ એન્ડ યુ વિલ ગેટ એન હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ, એવા ફોલ્સ એડવર્ટીઝમેન્ટના મેસેજીસ આવતા હોય છે. એમાં જો કન્ઝ્યુમર કોઈ કસ્ટમર એ લિંક ઉપર ક્લિક કરે તો બધી એની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન લાઈક લોકેશન, નેમ, બેંક ડિટેલ્સ, આ રીતે બધું યુઝ થતું હોય છે એમાં. ઓકે, સો આ બધો ડેટા હેકર છે કલેક્ટ કરીને કંઈક ક્રાઇમ એક્ટિવિટીઝ માટે યુઝ કરતા હોય છે. સો વોટ ઇઝ ઈ કોમર્સ સિક્યોરિટી? ઓકે, સિક્યોરિટી મીન્સ સિક્યોરિટી ઇઝ ધ શિલ્ડ અગેન્સ્ટ ક્રાઇમ્સ. ઓકે, કંઈ ક્રાઇમ ના થાય, કંઈ ખોટું ના થાય એ માટે એક શિલ્ડ પ્રિપેર કરવું, સિક્યોરિટી. Okay, safety. E-commerce security refers to the cyber security concepts that allow for the secure electronic transactions online. That means જ્યારે પણ કન્ઝ્યુમર્સ છે શોપિંગ કરે, જ્યારે પણ કન્ઝ્યુમર્સને પેમેન્ટ કરવાનું થાય, કસ્ટમર્સને પેમેન્ટ કરવાનું થાય, જ્યારે પણ આવા મની રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓનલાઈન થાય છે ત્યારે સાયબર સિક્યોરિટી ઇઝ મસ્ટ. કે જે કાંઈ પેમેન્ટ થાય છે, જે કાંઈ પેમેન્ટથી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ ઉપર, જે કાંઈ કસ્ટમર્સ આર પેઇંગ થ્રુ ઓનલાઈન, થ્રુ ડેબિટ કાર્ડ, થ્રુ ક્રેડિટ કાર્ડ, થ્રુ ડિજિટલ વોલેટ્સ, ઓકે, થ્રુ બેંક અકાઉન્ટ. સો આ જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એ સિક્યોરિટીથી થવા જોઈએ. ઓકે, બિકોઝ ઇફ સિક્યોરિટી ઇઝ નોટ ધેર, એ જે કાંઈ પેમેન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે બની શકે કે જેને જો કોઈ કસ્ટમર ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, ઓકે, સપોઝ તમે એમેઝોન પરથી શોપિંગ કરો છો, સપોઝ તમે પેમેન્ટ કરો છો, એ પેમેન્ટ એમેઝોનને થવાને બદલે કોઈ હેકર્સના અકાઉન્ટમાં વયું જાય છે, ઓકે, તો ત્યાં સિક્યોરિટી નથી, એન્ક્રિપ્ટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી. ઓકે, સો મેક શ્યોર ધેટ સાયબર સિક્યોરિટી આર ધેર, કે સાયબર સિક્યોરિટીના લીધે જે કાંઈ પેમેન્ટ થાય છે એ સિક્યોર્ડ પેમેન્ટ થાય, જેને પેમેન્ટ કરવાનું છે એને જ પેમેન્ટ થાય, કોઈ થર્ડ પાર્ટીને પેમેન્ટ ના થાય. E-commerce security allows people to buy and sell products and services on the internet with a framework in the place that provides security for all the parties involved. ઓકે, મર્ચન્ટને પણ સિક્યોરિટી જોઈએ. ઓકે, સપોઝ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ છે એમેઝોન, એને પણ સિક્યોરિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બિકોઝ જો ફ્રોડ્સ થતા રહે ને કન્ઝ્યુમરના જે કાંઈ પેમેન્ટ્સ છે થર્ડ પાર્ટીને થવા લાગે તો એમેઝોનને લોસ જાય, એના કન્ઝ્યુમર્સ ઓર કસ્ટમર્સ દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટ્રસ્ટ ધ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ. એકવાર જો ફ્રોડ થઈ જાય, કોઈ પણ ઈ કોમર્સની વેબસાઇટમાં શોપિંગ કરતા વખતે જો જ્યારે પેમેન્ટ કરે કોઈ પણ કસ્ટમર, એ પેમેન્ટ ઈ કોમર્સની વેબસાઇટને થવાને બદલે કોઈ થર્ડ પાર્ટી હેકરને થઈ જાય છે, અને હેકર છે બધી બેંકની ડિટેલ્સ હેક કરી લે છે કસ્ટમરની. સો આ કસ્ટમર છે હવે આ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ ઉપર ટ્રસ્ટ કરવાના નથી. ઓકે, સો સિક્યોરિટી ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ ઓનલી ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ બાયર. જ્યારે પણ કોઈ બાયર છે ઓનલાઈન બાય કરે છે એના માટે પણ સિક્યોરિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એઝ વેલ એઝ જે લોકો ઓનલાઈન સેલ કરે છે એના માટે પણ સિક્યોરિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. It's become increasingly important for the merchants and shoppers alike in the recent years. Why is the e-commerce security so important?
E-commerce security, why it is important? E-commerce site security is critical for the number of reasons, specifically when it comes to protecting the privacy and sensitive data of customers on the website. First is privacy. That means જે કાંઈ કસ્ટમર્સ એની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે, લાઈક નેમ, બર્થ ડેટ એન્ડ લોકેશન, એડ્રેસ. ઓકે, સો આ બધી જે કાંઈ કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ, મેલ આઈડીઝ, ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી પ્રોક્યોર્ડ. એ ક્યાંય લીક થવી ના જોઈએ. KYC details like Aadhaar card information, PAN card information, okay, that should be protected. Second reason is safeguarding the finances of the online business. જે કાંઈ પેમેન્ટ થાય છે, જે કાંઈ મની રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, ડેબિટ કાર્ડથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, ક્રેડિટ કાર્ડથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, ડિજિટલ વોલેટથી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, બેંક એકાઉન્ટથી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, that is secure, that must be secured. ઓકે, જો એ સિક્યોર ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં થાય તો જે કાંઈ આપણે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ એમાં ફ્રોડ્સ થશે, ક્રાઇમ્સ થશે, સાયબર અટેક્સ થશે કે જે આપણી બધી ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડની ઇન્ફોર્મેશન લઈ જશે. ઓકે, એનાથી બધાને લોસ થશે. કસ્ટમર્સને જો એની સાથે આવો એક્સપિરિયન્સ થશે કે એકવાર ઓનલાઈન પરચેસ કરવાના સમયે, એકવાર જ્યારે પણ એ શોપિંગ કરે છે ઓનલાઈન, ત્યારે જે કાંઈ પેમેન્ટ કરે છે, પેમેન્ટ સિક્યોરલી નથી થતું, પેમેન્ટ હેક થઈ જાય છે, મની હેક થઈ જાય છે. ઓકે, ખોટી રીતે મની છે એ એના બેંક એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ થઈ જાય છે. તો આવા એક્સપિરિયન્સના લીધે કસ્ટમર છે ક્યારેય પણ ઓનલાઈન શોપિંગ કરવાનું વિચારશે નહીં. ઓકે, સો આવું ના થાય, દેટ્સ વાય સાયબર સિક્યોરિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેન preventing fraud and financial scams and defending the reputation of online store as a safe place to conduct the transactions. એકવાર જો કસ્ટમર સાથે આવી ચીટિંગ થાય, એકવાર જો કસ્ટમર સાથે આવા ફ્રોડ્સ થાય તો કસ્ટમર છે એ ઓનલાઈન શોપિંગ માટે વિચારશે નહીં, ઓનલાઈન કંઈ બાય કરવા માટે વિચારશે નહીં. ઓકે, સો ઈ-કોમર્સના પ્લેટફોર્મને સિક્યોર રાખવું છે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Because if e-commerce platform is not secured platform, nobody will buy any products or services online. Okay, so e-commerce ના પ્લેટફોર્મને સિક્યોર રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યાં કસ્ટમરનો ટ્રસ્ટ પણ બની રહે એઝ વેલ એઝ સેલર્સનો પણ ટ્રસ્ટ બની રહે. ઓકે, when the necessary security features aren't implemented on the websites, both online merchants and customers alike are the serious risk of payment fraud, scams, data breaches or other major threats. Okay, અલગ અલગ થ્રેટ્સ હોય છે. પેમેન્ટ હેક થવાનું થ્રેટ હોય, સ્કેમ થવાના થ્રેટ્સ હોય, ડેટા બ્રીચીસ. ધેટ મીન્સ કે કોઈ ઈ કોમર્સનું પ્લેટફોર્મ છે એના કસ્ટમરના ડેટા છે પ્રોટેક્ટેડ રાખતા હોય. ઓકે, સપોઝ એમેઝોન ઇઝ ધ વેબસાઇટ ઓફ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ. ઓકે, એમેઝોન પાસે બધા એના કસ્ટમર્સના ડેટા અવેલેબલ હશે, બધા એના કસ્ટમરની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હશે. જો એમેઝોનના કસ્ટમરનો ડેટા લીક થઈ જાય તો એનાથી કોઈ મોટું સ્કેમ થઈ શકે, કોઈ બીજી ઈ-કોમર્સ કંપની છે ફાયદો લઈ શકે. ઓકે, one of the benefits of implementing security for e-commerce is that you are able to better gain the trust of your customers as they feel safe buying from you while also protecting the sensitive data of both them and your online store. As a e-commerce website, તમારા જે વેબસાઇટ ઉપર પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે કસ્ટમર લોકો એ, અને તમારા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર જે પેમેન્ટ થાય છે એ બધું સિક્યોર્ડ હશે તો જ કસ્ટમર તમારા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી શોપિંગ કરશે. સપોઝ એમેઝોન છે, એમેઝોન ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ફૂલ સિક્યોરિટી ટુ ધેર કસ્ટમર્સ, કે કસ્ટમર જે કાંઈ એની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે that is secured to Amazon only. એમેઝોન પાસે જ એ ડેટા સિક્યોર્ડ છે, કોઈ થર્ડ પાર્ટી પાસે એ ડેટા જવાનો નથી. દેન જ્યારે પણ તમે એમેઝોનમાં પેમેન્ટ કરો છો
એઝ અ કસ્ટમર તમે જ્યારે પણ એમેઝોન થ્રુ પેમેન્ટ કરો છો, ડેબિટ કાર્ડથી, ક્રેડિટ કાર્ડથી, ડિજિટલ વોલેટથી, એમેઝોન પેથી, દે ઓલ આર સિક્યોર્ડ એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ. ઓકે, સિક્યોર્ડ હોય છે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. તો જ કસ્ટમરને ટ્રસ્ટ આવે, તો જ એ બીજી વાર પેમેન્ટ કરે, બીજી વાર શોપિંગ કરે એમેઝોન પરથી. ઓકે, સો એના માટે સર્ટેન રૂલ્સ ફોલો કરવા પડે એમેઝોને. વોટ આર ધોઝ રૂલ્સ? ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી મેન્ટેન કરવી જોઈએ કોઈ પણ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટે. That means integrity means ability to ensure that the information that is displayed on the website or being transmitted and received over the internet should not or has not been altered or tampered in any way by an unauthorized person. That means એમેઝોનનું જે કાંઈ પ્લેટફોર્મ છે, સપોઝ કોઈ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ છે, એના ઉપર જે કાંઈ ડિટેલ્સ અવેલેબલ હોય એ ડિટેલ્સ અલ્ટર્ડ ના થવી જોઈએ. દેટ મીન્સ એમેઝોનની સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોનની વેબસાઇટ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિટેલ આપેલી છે, પ્રોડક્ટની પ્રાઇઝની ડિટેલ આપેલી છે, પેમેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, એ બધું સિક્યોર્ડ એવી રીતે હોવું જોઈએ કે કોઈ અનઓથોરાઇઝડ પર્સન કે જે એમેઝોનનો પર્સન નથી, એમેઝોનનો એમ્પ્લોય નથી, ઓકે, જે અનઓથોરાઇઝડ પાર્ટી છે, એ લોકો આ બધી ઇન્ફોર્મેશનને અલ્ટર ચેન્જ ના કરી શકવા જોઈએ. એમેઝોન ઉપર જે કંઈ પેમેન્ટ થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 200 રૂપીઝની શોપિંગ કરેલી છે, એમેઝોન ઉપર ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, થેન્ક યુ ફોર શોપિંગ વિથ અસ, યુ હેવ ટુ પે 200 રૂપીઝ. ઓકે, 200 રૂપીઝ માટે તમે પેમેન્ટની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરો છો. એકવાર પેમેન્ટ થઈ જાય છે ને એવો મેસેજ આવે છે કે ઓકે, યોર પેમેન્ટ ડન સક્સેસફુલી ઓફ ₹500. ઓકે, સો તમને એમ થશે કે મેં તો 200 રૂપીઝનું પેમેન્ટ કરેલું હતું, મારા એકાઉન્ટમાંથી તો 500 ડિડક્ટ થયા. ઓકે, સો આ રીતે ઇન્ફોર્મેશન અલ્ટર ના થવી જોઈએ. અલ્ટર મીન્સ ચેન્જ ના થવી જોઈએ. ઓકે, તો જ વિશ્વાસ આવશે કસ્ટમર્સને. ઓકે, તો જ કસ્ટમર ટ્રસ્ટ કરશે. એકવાર જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એ બદલાવી ના જોઈએ. જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એઝ ઇટ ઇઝ ઈ કોમર્સ વેબ પ્લેટફોર્મ પર આવેલી હોય એ જ રહેવી જોઈએ. ઓકે, એને કોઈ બદલી ના શકવું જોઈએ. સ્પેસિફિકલી વેન ઇટ કમ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન, જ્યારે પણ પેમેન્ટની નોટિફિકેશન આવે કે પેમેન્ટની જ્યારે પણ ઇન્ફોર્મેશન આવે, દેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેટેડ મીન્સ એ સિક્યોર્ડ એન્ડ કરેક્ટ હોવી જોઈએ. If that happens, then the user will not have faith on the e-commerce transaction and it would mean that the integrity of information supplied has been compromised. એકવાર જો આવું ફ્રોડ થશે કે ચીટિંગ થશે તો કસ્ટમરને ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી ફેઝ નહીં રહે. ઓકે, વિશ્વાસ નહીં રહે. Thus, merchant or companies dealing with the e-commerce should make certain arrangement or should employ highest security levels so that integrity of the information supplied over the internet never gets altered. જે કાંઈ પેમેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન હોય, જે કાંઈ ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ ડિટેલ્સ હોય, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન કસ્ટમરની જે કાંઈ ડેટા હોય, દેટ શુડ નોટ બી અલ્ટર્ડ. એમાં કંઈ ચેન્જ થવો ના જોઈએ. જે અમાઉન્ટ અપિયર થાય છે સ્ક્રીન ઉપર ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર, એ જ અમાઉન્ટનું કસ્ટમર પેમેન્ટ કરી શકે એ રીતેની ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. અને જ્યારે પણ કસ્ટમર ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, એ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન દેટ મસ્ટ બી સિક્યોર્ડ બાય સિક્યોર્ડ સોકેટ લેયર. સો ઈ કોમર્સનું પ્લેટફોર્મ જ્યારે સિક્યોર્ડ સોકેટ લેયરથી સિક્યોર્ડ હશે, દેટ મીન્સ એ પ્લેટફોર્મ પર તમે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એ સિક્યોર્ડ છે. ઓકે, સપોઝ તમે એમેઝોનને બધી ડિટેલ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો, એ સિક્યોર્ડ છે બિટવીન યુ એન્ડ એમેઝોન. નો થર્ડ પાર્ટી વિલ એવર ચેન્જ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન until and unless you change the information. Okay. Further, the website should give access to the data only to authorized personnel only. Amazon પાસે જે કંઈ કસ્ટમર્સનો ડેટા છે અવેલેબલ,
એ ડેટા એના ઓથોરાઇઝ પર્સોનેલ જ યુઝ કરી શકે. દેટ મીન્સ એમ્પ્લોઈઝ હોય, એમેઝોનના એમ્પ્લોઈઝ હોય, એના ડેટાને સ્ટોર કરવાનો હોય. ઓકે, સો ઓથોરાઇઝડ પર્સનને જ પરમિશન હોય કસ્ટમરના ડેટાને સ્ટોર કરવાની. Second one is authenticity. Authenticity is the facility or ability to recognize the person or organization with whom a person or user is dealing with. Authenticity. That means જે કાંઈ e-commerce platform છે that should be authenticated. ઓકે, જે કાંઈ તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એ પર્ટિક્યુલરલી એ જ કંપનીને પ્રોવાઈડ કરો છો, ઓરિજિનલ વન. ઓકે, a question that frequently pops up into the minds of customers, that how they should be able to know with whom they are dealing with. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કોની સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો. ઓકે, કયા પ્લેટફોર્મ પર ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો. ઓકે, એ પ્લેટફોર્મ છે એ એના ઉપર ફેથ રાખવા જેવો છે કે નહીં, એના ઉપર ટ્રસ્ટ કરવા જેવો છે કે નહીં, ટ્રસ્ટ વર્ધી પ્લેટફોર્મ છે કે નહીં, એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું? ઓથેન્ટિસિટીથી. In other words, how does a consumer know that the merchant operating the website is the one who says he is or claims to be? Okay, suppose Amazon is the e-commerce platform. Okay, it is the authenticated e-commerce platform. હવે એમેઝોન જેવું કોઈ બીજું પ્લેટફોર્મ બિલ્ડ થાય છે ને એ કોપી કરે છે એમેઝોનને, તો કસ્ટમર સાથે ફ્રોડ થઈ શકે. કસ્ટમરને એવું લાગે કે આ સેકન્ડ વેબસાઇટ પણ એમેઝોનની છે, બની શકે કે એ વેબસાઇટ એમેઝોનની ના હોય. ઓકે, સો લાઇકવાઇઝ ફ્રોમ મર્ચન્ટ્સ પર્સપેક્ટિવ they would have a question about real identity of the customers. How the merchant be assured of the consumers real identity? એવું મર્ચન્ટ સાથે પણ બની શકે કે એમેઝોન સપોઝ કસ્ટમરને કઈ રીતે ઓળખે. ઓકે, રિયલ કસ્ટમર્સ કોણ છે એની ઇન્ફોર્મેશન લેવી પડે મર્ચન્ટે ટુ નો ધ કસ્ટમર્સ. દેટ્સ વાય KYC નીડ્સ ટુ બી ડન. ઓકે, સપોઝ કોઈ પેમેન્ટ ગેટવે છે, સપોઝ પેટીએમ છે. ઓકે, તમને કઈ રીતે ખ્યાલ આવશે કે પેટીએમ ઇઝ ધ ઓથેન્ટિકેટેડ પ્લેટફોર્મ એઝ અ કસ્ટમર? અને પેટીએમને કઈ રીતે ખ્યાલ આવશે કે જે કોઈ કસ્ટમર છે એ રિયલ છે પર્સન? એના માટે KYC જોશે, નો યોર કસ્ટમર્સ. ઓકે, એના માટે કસ્ટમર્સના ID પ્રૂફ જોશે, કસ્ટમરના યુનિક ID કાર્ડ્સ લાઇક આધાર કાર્ડ્સ એન્ડ પાન કાર્ડ્સ, they are the real proofs. ઓકે, સો આ રીતે મર્ચન્ટ છે એના કસ્ટમરને વેરીફાઈ કરે છે, એઝ વેલ એઝ કસ્ટમર છે એ પ્લેટફોર્મને વેરીફાઈ કરે છે. ઓકે, પેટીએમને વેરીફાઈ કરે છે whether it is reliable or not. Thus, proper technology should be employed which provides accurate authentication. Okay, so authentication must be two-way. That means customer ને પણ faith, trust હોવો જોઈએ કે this platform is reliable or not. And સામે જે કાંઈ પ્લેટફોર્મ છે, સપોઝ પેટીએમ, સો કસ્ટમરને પણ ઓથેન્ટિસિટી હોવી જોઈએ કે ઓકે પેટીએમ ઇઝ ધ ટ્રસ્ટ વર્ધી એન્ડ રિલાયેબલ પ્લેટફોર્મ. સામે પેટીએમને પણ ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ અને કસ્ટમર્સને બેઝડ ઓન ધ નો યોર કસ્ટમર KYC ડિટેલ્સ, કે જે કંઈ કસ્ટમર પેટીએમ થ્રુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે they customers are real customers or not. ઓકે, એ માટે પેટીએમ છે KYC કરે છે, નો યોર કસ્ટમર્સ. એની આધાર કાર્ડ ડિટેલ્સ, પાન કાર્ડ ડિટેલ્સ છે એ વેરીફાઈ કરે છે with the person. Third one is confidentiality. Confidentiality is the ability to ensure that the data or information is available to those who have the authority to access them. જેને ડેટા આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એને જ ઓથોરિટી હોવી જોઈએ ટુ એક્સેસ ધેમ. નો થર્ડ પાર્ટી વુડ એવર ટુ એક્સેસ ધેમ. સપોઝ આપણે કંઈ આધાર કાર્ડ કે પેન કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ગમે તે પ્લેટફોર્મ પર, એ પ્લેટફોર્મને જ ઓથોરાઇઝડ એક્સેસ છે, બીજા કોઈ થર્ડ પાર્ટીને ઓથોરાઇઝ એક્સેસ ના હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ નોન એઝ
confidentiality. Suppose we are providing our bank details with any of the e-commerce platform. So it should be between customers and e-commerce platform. Nobody else, nobody another third party will ever access the data. એ ડેટાનો એક્સેસ કોઈ થર્ડ પાર્ટીને હોવો ના જોઈએ. That is known as strict confidentiality. Most of the people will have a query regarding who can read my messages or who has access to information provided on the website. વેબસાઇટ ઉપર જે કંઈ તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો છો ફોર ધ શોપિંગ, ઇન્ફોર્મેશન તમે પ્રોવાઈડ કરો છો ફોર ધ પેમેન્ટ, એનો યુઝ જસ્ટ શોપિંગ કરવા માટે કે પેમેન્ટ કરવા માટે જ થવો જોઈએ, કોઈ અલગ પર્પઝ માટે થવો ના જોઈએ. દેટ ઇઝ નોન એઝ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, પીપલ ઓફન હેવ issue regarding confidentiality of messages floated over WhatsApp and other messaging applications over the internet. Thus, the firms operating on these platforms should make the data encrypted in order to achieve desired confidentiality. કે જે તમે વોટ્સએપ ઉપર મેસેજીસ હોય છે કે કોઈ પેમેન્ટની ડિટેલ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, that should be strictly confidential. That means જેને તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવા માગો છો એના સુધી જ પહોંચવી જોઈએ, કોઈ થર્ડ પાર્ટી એનો બેનિફિટ લઈ શકવા ના જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એમેઝોનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, એમેઝોન ઉપરથી શોપિંગ કરો છો, તો જે કાંઈ આપણે ડિટેલ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ પેમેન્ટ માટે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ. ઓકે, એનો એ ડિટેલ્સનો યુઝ કોઈ અનઓથોરાઇઝ પર્સન ના કરવો જોઈએ. ઓકે, કોઈ અનઓથોરાઇઝ કે થર્ડ પાર્ટી પાસે આ ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડની ઇન્ફોર્મેશન શેર ના થવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ નોન એઝ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. Fourth one is privacy. Many people confuse privacy with confidentiality. Both are the fundamentally different, though they are at times used synonymously. That means લોકો પ્રાઇવસીને જ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી ગણતા હોય કે જે કંઈ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન આપીએ એ કોઈ થર્ડ પાર્ટી જે અનઓથોરાઇઝડ પાર્ટી છે એનો યુઝ ના કરી શકવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ નોન એઝ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી કે જે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરીએ એ ઇન્ફોર્મેશન એક જ પર્પઝ માટે યુઝ થવી જોઈએ. સપોઝ અ કસ્ટમર ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ધેર ક્રેડિટ કાર્ડ ઓર ડેબિટ કાર્ડ ડિટેલ્સ ફોર ધ પેમેન્ટ, સો એ પેમેન્ટ માટે જ યુઝ થવો જોઈએ. એનો યુઝ કોઈ અનઓથોરાઇઝ પાર્ટી કે કોઈ થર્ડ પાર્ટી યુઝ ના કરી શકવો જોઈએ એ ઇન્ફોર્મેશનનો. દેટ ઇઝ નોન એઝ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. What is privacy? While confidentiality is often concerned with the viewing of the personal messages or information by unauthorized personnel, privacy is concerned with the ability to control the use of these personal messages. The main task here is to frame policies that protect the information from illegal access along with the unauthorized usage as well. જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એનો જે કંઈ પર્પઝ માટે યુઝ થવાનો છે એ જ પર્પઝ માટે થવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન યુ આર ડુઈંગ શોપિંગ ઓનલાઈન કરો છો, જે કાંઈ તમે તમારા પ્રેફરન્સીસ સેટ કરો છો, જે કાંઈ તમે કમેન્ટ્સ આપો છો, રિવ્યૂઝ આપો છો, તમારી નેમની ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, લોકેશન ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, એ બધી ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ ઓનલી શોપિંગ માટે જ થવો જોઈએ, બીજા કોઈ રીઝન માટે થવો ના જોઈએ. દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇવસી. એની માટે અલગ અલગ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ અવેલેબલ હોય છે ફોર ધ e-commerce platforms, and government is also nowadays issuing various guidelines, various policies and rules for this kinds of transactions, this kinds of secure transactions. કે કોઈ પણ કસ્ટમર એની પોતાની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ e-commerce પ્લેટફોર્મને કે કોઈ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને પ્રોવાઈડ કરે છે, that must be in privacy guidelines, according to privacy guidelines. Fifth one is availability. Once the companies launch the website and starts its operation on a larger commercial scale, these services should be available at all the time in order for the customer to get access anytime they want. ઓકે, કોઈ પણ e-commerce પ્લેટફોર્મ ઇમર્જ થાય છે, કોઈ પણ નવું e-commerce પ્લેટફોર્મ આવે છે કે કોઈ
બેંકની વેબસાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવે કે બેંકની મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવે કે કોઈ ડિજિટલ વોલેટ લોન્ચ કરવામાં આવે, ધેટ ડેટા કે એકવાર એ કંપની લોન્ચ કરે છે એની વેબસાઇટ, એ વેબસાઇટ ઉપર કસ્ટમર્સ આવે છે, લોગિન આઈડી એન્ડ પાસવર્ડથી એકાઉન્ટ જનરેટ કરે છે, પછી જે કાંઈ ડિટેલ્સ હોય સ્ટોર થવી જોઈએ અને કસ્ટમરને જ્યારે જ્યારે એ ડિટેલ્સ એક્સેસ કરવાનું થાય ત્યારે એ એક્સેસ કરી શકવા જોઈએ. ઓકે, સપોઝ તમે એમેઝોન ઉપર તમારું લોગિન આઈડી એન્ડ પાસવર્ડવાળું એકાઉન્ટ ઓપન કરો છો, પછી ગમે ત્યારે તમે શોપિંગ કરો એમેઝોનમાં કે ગમે ત્યારે તમે પેમેન્ટ કરો છો એમેઝોન થ્રુ, એ પેમેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન, શોપિંગની ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ બી સ્ટોર્ડ. ઓકે, પછી જ્યારે ક્યારેય પણ કસ્ટમરને ચેક કરવાનું મન થાય, કસ્ટમરને એક્સેસ કરવાનું થાય, દે can access all the data of previous transaction, all the data of previous shopping. સપોઝ તમે પેટીએમ વોલેટથી પેમેન્ટ કરેલું છે, જેટલી વાર તમે પેમેન્ટ કરો છો પેટીએમથી, એની બધી ડિટેલ્સ with the date and time should be stored on the website or on the mobile application કે જેનો યુઝ કસ્ટમર ગમે ત્યારે કરી શકે, ગમે ત્યારે એની પાસે પ્રૂફ હોય ટ્રાન્ઝેક્શન્સના, એક્સેસ કરી શકવા જોઈએ કસ્ટમર્સ. The website should be operational all the time so that user does not waste his time on the prefers to conduct the transaction online instead of doing it manually. જ્યારે પણ કોઈ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ હોય ઓર કોઈ ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ હોય, એ દેટ શુડ બી ઓપરેશનલ 24/7. એનું ઓપરેશન બંધ ના થવું જોઈએ. દેટ મીન્સ ઘણીવાર એવો પ્રોબ્લેમ થતા હોય કે કોઈ કસ્ટમર ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા હોય ત્યારે જ સાઇટ છે બંધ થઈ જાય. ઓકે, ત્યારે જ સર્વર ડાઉન થઈ જાય. ઓકે, એવા ટાઈમે જો એકવાર પેમેન્ટ થાય ને ફોલ્સ થઈ જાય, એ ફોલ્સ પેમેન્ટ થઈ જાય, તો ઘણીવાર કસ્ટમરના એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ થઈ ગયા હોય પણ પેમેન્ટ એકચ્યુઅલી થયું ના હોય એ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર, બિકોઝ વેબસાઇટ છે એ ટેમ્પરરીલી શટડાઉન થઈ ગઈ છે. ઓકે, સો આવું ના થવું જોઈએ. વેબસાઇટ ઓર મોબાઈલ એપ્લિકેશન શુડ વર્ક 24/7. એનું સર્વર ડાઉન ના થાય કે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ ના થવા જોઈએ. ઓકે, so that's it for today. These are the some rules or we can say guidelines for e-commerce platform to ensure security of transactions with their customers. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation. Do it now. Sometimes later becomes never. Thank you so much, students. Have a great day.